Good afternoon. Why don't we bless each other by saying, you are a child of God. One more time. You are a child of God. Right. That means 당신은 하나님의 자녀입니다. 맞아요? 맞습니까? 맞아요. If that is true, if that is true, even if you are in a winnable situation, 오늘 말씀처럼 하나님의 자녀가 맞다면 이길 수 있는 상황, 그걸 보고 win 뭐예요? win, lose, 이기다, winnable, 이길 수 있는 상황 속에서도 우리는 뭘 확인해야 돼요? We need to confirm the covenant of Christ. 우리는 그리스도의 언약을 확인하고 인도받는 거예요. 그렇죠? 그걸 보고 we call that the filling of the Holy Spirit as well as the guidance of the Holy Spirit. 그걸 보고요. 매 순간마다 우리가 볼 때는 이 상황, from my perspective, that situation is promising. 내가 볼 때는 저 상황이 조짐이 좋아 보여. 뭔가 if I do my best, I think it's going to be a good result. 좋은 결과가 있을 것 같아. We sometimes make that mistakes. 그렇지, 태영아? 그렇지 않아? 뭔가 내가 열심히 막 공부했어. 뭔가 막 성적이 잘 나와. 어때? 조짐이 좋아. 뭔가 좀 밤 좀 새니까 뭔가 열심히 공부하니까 되는 것 같아. 근데 오늘 뭐 했어요? The commander of the Lord's army, 오늘 하늘나라 군대의 장관이 holding onto the sword and he stopped them. 그 군대 장관 주의 천사가 뭐 했어요? 이길 것 같은 이제 간담이 녹았고 정신을 넉놓고 있는 그 현장에 all you have to do is conquer it. 가서 정복만 하면 돼 라는 이길 수 있는 상황에 하나님은 도리어 여호수아를 stop. 그죠? 하나님은 뭘 말씀하세요? 뭘 말씀하십니까? 우리 요즘의 흐름이 뭐예요? 태영아? 뭐예요? 전환점, turning point. 전환점이 뭐예요? From Asia to Macedonia. 아시아에서 마게도냐 갈 때 뭐예요? 하나님의 전환점. 맞아요? When Paul and his team was first commissioned out as a missionary, 바울과 그 팀이 첫 선교사로 파송당할 때 they were not excited. 그들은요 막 흥분하지 않았어요. 야, 내가 첫 선교사래. 내가 이제는 전 세계로 가서 복음 전할 거래. 흥분하지 않고요. 뭐 했어요? 태영아? 바울과 그 첫 선교팀이 뭐 했어요? 가장 먼저? 기도했어요. 금식하며 기도했다. 그죠? They fasted and prayed before God. 왜요? 성령 인도가 그만큼 중요하기 때문에. 여러분들이요 진짜 하나님의 자녀가 맞다면 따라해볼까요? In a winnable situation, I must hold on to the covenant of Christ. 그리스도의 언약을 붙잡는 건데 그걸 보고 우리 구약 성경의 언어로 할례라고 했어요. 할례. 해볼까요? 할례. 영어로는 따라해볼까요? circumcision. One more time. circumcision. 우리 수학 용어에도요. 우리 지름이 있고 diameter이 있고 뭐가 있어요? 아니 지름이 있고 이걸 뭐래요? 둘레라고 하죠. 둘레를 보고 circumference라고 해요. 그걸 보고 그래서 할례를 왜 circumcision이라고 하냐? 둥그러운 것을 scission, 날카롭게 찌르다예요. 그 말은 뭐예요? 우리 남자의 그런 부분 둥그런 것을 표피를 벗어내는 그 피를 흘리는 의식을 보고 circumcision이라고 합니다. 해볼까요? circumcision. 맞아요. 그 의식을 why do we do this ceremony? 은세마 왜 그 피를 흘리는 의식을 왜 한대요? 왜 한다고 그랬죠? 모르죠. 그래서 목사님 여기 있는 거예요. Because the first generation who came out of Egypt, 그 애굽에서 빠져나왔던 그 1세대들은 they knew when they hold on to the covenant of the blood sacrifice, they were liberated. 그들은 알았어요. 왜요? 이미 문설주와 임방에 어린 양의 피를 바르면 구원의 축복 받는 것을 알았어요. 근데요, however, the next generations, 그런데 다음 세대들은요, who were born while on the wilderness, 내가 광야에 있었을 때 태어났던 세대들은요, they did not hold on to the covenant of blood sacrifice. 그 피 언약을 붙잡지 못했어요. 그래서 하나님이
Even you guys are in the winnable situation. 이길 수 있는 상황, 조짐이 좋은 상황 속에서 God did not say proceed. 하나님은 진격해라가 아니라 you need to stop and imprint the covenant of the blood sacrifice. 하나님이 너희의 후대들에게 이 피언약 대신 그리스도를 각인시켜라. 그게 가장 우선순위다 라고 얘기하는 거예요. 따라해볼까요? imprint. 각인시키다요. 뭘 각인시킬까요? 여러분이 각인된 게 지난주 말씀처럼 기념비가 되는 거예요. If money is imprinted within you. 우리 태린이에게 돈이 각인됐다. And that becomes your eternal monument. 그게 내 영원한 기념비가 되는 거예요. If success is imprinted within 은샘에게 나 성공할 거야. 나 성공해서 다 짓밟아 버릴 거야. 이게 각인되면 and that becomes your monument. 그게 은샘이에게 눈에 보이지 않는 영원한 기념비가 되는 거예요. 근데 오늘 하나님은 여호수아서를 통해 뭐라고 말씀하세요? 너의 진짜 영원한 기념비, 우리가 후대에게 남겨야 될 영원한 유산은 할례, 피언약 대신 그리스도로 남기라는 거예요. 우리 태영이에게 그 응답이 실제가 되길 바랍니다. That must become your actual answer. 그래서 우리 오늘 말씀 한번 볼게요. 그리고 지난주 말씀에 기념비를 세우는 걸음이에요. 따라해볼까요? The footstep that raises a monument. 우리 교사분들은 다 어디 갔어요? 우리 다 후대 예배이기도 한데 우리 다 선생님들은 다 어디 갔는지. And that is your monument. 그게 여러분들의 기념비예요. 지금 내 생각. 아, 이거 예배 안 드려도 돼. 이 정도쯤이야. 이 정도쯤이야. 이 정도쯤이야. And that becomes your monument. 왜요? 우리는 영적 존재라서요. 여러분들이 생각하는 것은 반드시 전달돼요. 은샘이에게 품고 있는 거 반드시 전달돼요. 그래서요. 다시 한번 따라합시다. The footstep. 해볼까요? The footstep. And everyone who are listening to this video, 모든 사람 이거 보고 있는 분들도 따라하세요. The footstep that raises a monument. How many stones are there? 테리나, 저기에 지금 돌멩이 몇 개 있죠? Why are there 12 stones? 왜 12개예요? 왜 12개였지? 기억해봐. 12, 뭔가 익숙한 숫자 아니야? 12. 이스라엘 지파가 몇 개였어? 12지파였어. 맞아요. And Moses and Joshua told them to pick one representative from each tribe. 하나님이 요단을 건너시고 나서 뭐라고 말씀하시냐? 각 지파에서 대표자를 뽑아서 and take the stone from the Jordan River. 너희가 건넜던, 즉 너희가 응답받았던 그 현장에서 기념비를 세워라. 그래서 지난주에 뭐라고 말씀하셨죠, 목사님이? What is more important than answers is your current spiritual state. 응답보다 더 중요한 것이 응답 이후의 영적 상태가 중요하대요. 왜요? 우리 태영아, 요단 건넜어. 어때요? 좋아요. 근데 what happens after that? 그 다음은 뭐예요? 그래서 응답도 중요하지만 응답 이유가 더 중요한 거예요. And you need to always ask the reason. 우리 이번 주에 흐름에 나왔죠? 이유를 질문해야 돼요. 하나님이 왜 요단을 건너게 했지? 하나님이 왜 할례를 베풀라고 했지? 그 이유를 아는 사람이 절대 망대를 세울 수 있다라고 얘기하셨어요. 이유를 모르면, 하나님이 저 12돌비를 세우라고 하신 이유를 모르면 그냥 따라한 거예요. 근데 하나님이 12돌비를 세우게 하신 이유가 뭐예요? 태영아, 혹시 기억나요? 왜 했을까? 그냥 in general 왜 하게 했었을까? And whenever your next generation asks you, 언젠가 후대들이 이 기념비, 이 돌이 뭐예요? 라고 물어봤을 때 God who split the Red Sea, 홍해를 가르신 그 하나님이 He worked in the same way and split the Jordan River. 그 하나님이 동일하게 다음 세대에게도 역사하셔서 요단을 가르셨다. 이게 너희가 기념할 영원한 언약이다. 이것 때문에 허락하신 거예요. 그래서 태린이에게 하나님이 응답 주셨다. You shouldn't be excited about this. 그 응답 때문에 흥분하는 것이 아니라 You need to find the reason why God has given you that answer. 하나님이 그 응답 주신 이유를 발견해야 돼요. 우리 은샘에게 어려움이 왔다. If you have hardship in your life, you need to find the reason why God has given you that hardship. 하나님이 그 어려움을 주신 이유가 있을 거란 말이에요. 그 이유를 알면 you can
find the covenant that is completely opposite of your hardships. 여러분들의 어려움과 정반대되는 언약을 붙잡게 하시는 거예요. 요셉이 그랬어요. Even though he was sold as a slave, he did not complain. 요셉은요, 노예로 팔려갔어도 불평불만하지 않았어요. 왜요? 태영아, 왜? 그는 이유를 알았어요. 그 노예가 뭐예요? The fulfillment of world evangelization. 그 노예로 팔려간 그 여정이 뭡니까? 하나님이 보여주신 세계복음화의 당연한 거, 필요했기 때문에, 절대적이었기 때문에. 그래서 그 다음 봅시다. Let's move on to the next slide. 그래서 우리 같이 한번 한국말로 읽고 그 다음에 영어로 읽어보도록 하겠습니다. Let's read in Korean first and then in English. 우리 한번 같이 크게 읽어보겠습니다. 시작. 이스라엘 자손들이 여호수아가 명령한 대로 행하되 여호와께서 여호수아에게 이르신 대로 이스라엘 자손들의 지파의 수를 따라 요단 가운데에서 돌 12를 택하여 자기들이 유숙할 곳으로 가져다가 거기에 두었더라. 아멘. 영어로 그 다음 볼까요? 같이 한번 읽어봅시다. 시작. Joshua set up the 12 stones that had been in the middle of the Jordan at the spot where the priest who carried the Ark of the Covenant has stood. And they are there to this day. Amen. Joshua chapter 4 verse 8. 그래서요, 여러분들이요, 그 다음 볼게요. When we talk about raising a monument, 우리가 기념비를 세운다라고 했을 때 중요한 건 뭐예요? Every thought that you have, 여러분들이 가지고 있는 생각이 기념비가 돼요. Whether that thought is connected with faith or unbelief, it's up to you. 그 생각이, 태영이가 가진 생각이, 태린이랑 은샘이가 가진 생각이 믿음과 결부되냐, 불의식당과 결부되냐, 거기에 따라 내가 세워지는 기념비는 결정되게 돼 있어요. 근데 그 방향성을 언제 바꿀 수 있냐? In worship. 따라볼까요? Worship. 예배 때 내 생각을 믿음으로 결부시키냐, 불의식당으로 결부시키냐, 너무 중요한 시간이에요. 예배 시간이. 그리고 뭐요? And every word that you speak, every word that you speak determines your monument. 여러분들이 뱉는 말, 우리 양파 실험 다 알고 있죠? 양파 실험 알아요? 우리 태영이는 끄덕끄덕 하는데 뭐예요? They happen to raise 2 plants of onions. 그 양파 2개를 막 이렇게 심었어요. 한쪽에는요, people compliment the onion. 한쪽에는요, 많은 사람들이 양파야 너무 예쁘다. 너 이렇게 건강하게 자랐니? 어떻게 색깔도 이렇게 이뻐 했어요. 근데 on the other hand, the other onion, everyone starts cursing at the onion. 근데요, 다른 한쪽에는 어떻게 했어요? 막 저주했어요. 막, 야, 니 무슨 양파 그렇게 생겼냐? 야, 그새 냄새가 왜 이렇게 이상하냐? 계속 저주했어요. 그러니까 어떻게 됐어요? The onion that was cursed became rotten. 그 저주받은 양파는요, 나중에 뿌리부터 다 썩어버렸어요. 그 말은 뭐예요? Every word that you speak becomes your monument. 그래서 여러분들이 뱉는 말, 내 생각, 이 모든 게 뭐예요? 여러분들의 영적 상태이면서 영원한 기념비를 만드는 거예요. 그래서요, 그 다음 봅시다. Here is a question. 여기에 질문이 있어요. What kind of monument must I raise? 나는 그렇다면 어떤 기념비를 세워야 할까요? And the answer was given last week. 지난주에 답이 주어졌어요. 뭐라고 말씀하셨냐? 따라볼까요? 기도의 영적 권위. 네, 이 기도의 영적 권위 영어로 따라볼까요? Spiritual authority of prayer. 맞아요. 이 기도의 영적 권위가 있는 사람은요, 영적 자존감이 높아요. Spiritual pride. 왜요? God is with me. 하나님이 나와 함께 하심을 누리는 사람이에요. 기도의 영적 권위 있는 사람은 even if you are in the situation where nobody is helping me, 아무도 도와주지 않는 상황 속에 있어도 기도의 영적 권위 있는 사람은 영적 자존감이 있어요. 근데요, if you don't have this, 우리 태영이가 이 기도의 영적 권위 힘이 없다.
You'll be swayed by every word. 내가 사람의 말에 휘청휘청거려요. 이 기도의 영적 권위가 없으면요, you'll be attacked by your surroundings. 내 환경과 내 여건에 완전히 공격당할 수밖에 없어요. 그래서요, Elijah, who had this spiritual authority, 이 기도의 영적 권위를 가졌던 엘리사가 뭐라고 했어요? When the Aramites army, 아람 군대가 they surrounded the Dothan castle, 그 도단성을 완전히 둘러쌌을 때 기도의 영적 권위에 있던 엘리사는요, they saw that the ones who are with me are greater than those who are with them. 저들과 함께한 자들보다 우리와 함께한 자가 더 많다라고 고백했어요. 그렇죠? 영적인 세계. 따라볼까요? Spiritual world. 영적 세계예요. 우리 이거 놓치고 살아가면 you are at the same level as animals. 우리 지원쌤도 영적인 세계를 놓치면 우린 짐승 수준으로 살아가요. 왜요? You compete. 나는 경쟁해야 돼요. And you need to crush my enemy. 적들을 누르고 내가 쟁취해야 돼요. 그럼 뭐예요? You be happy when you have the visible, tangible answers. 내게 눈에 보이는 응답이 있을 땐 기뻐요. 근데 눈에 보이지 않는 영적 축복은 나와 상관이 없어요. 왜요? 짐승과 똑같아요. 망대랑 똑같아요. 망대는 예배 때문에 기뻐하잖아요. 망대는 뭐 때문에 기뻐하냐? 간식 때문에 기뻐요. 눈에 보이고 만져지고 누려지고 내 통장에 꽂히는 게 응답이라고 생각해요. 예배가 응답이 아니라고 생각해요. 기도가 응답이 아니라고 생각해요. 말씀이 응답이라고 생각 안 해요. 짐승은. 근데 그렇게 돼요. 우리가 이 기도의 영적 권을 놓치면 우리가 생각하는 것, 내가 선택하는 것 다 짐승 수준. 뭘 먹을까? 뭘 먹을까? 뭘 사줄까? 대리나, 그지? 우리 마라탕 먹을 때 어때요? 우리 목사님 최근에 마라탕 먹었는데 마라탕 먹을 때 뭐예요? 뭐 넣지? 넓적당면 넣을까? 뭐 넣지? 그죠? 생각이 다 뭐예요? 내가 원하는 거. 나. 한 번도 하나님은 뭘 원하실까가 들어갈 수 없는 조급한 상태. 그죠? 그래서 따라합시다. Spiritual authority of prayer. 기도의 영적 권위. 이거 있는 사람은요, 말을 많이 안 해요. 근데 이게 없다. 계속 말해야 돼. 계속 말해야 돼. 그래서 우리 여기 있는 all the remnants here, may you receive this answer. 여기 있는 분들만이라도 이 기도의 영적 권위 받길 바랍니다. 그죠? 지금 권위를 가지고 천하 만국을 지금 통치하시는 하나님의 능력이 나의 것이 되는 시간이 기도하는 시간이에요. Prayer can make the power of God as yours. 지원 선생님에게 이 보좌의 능력이 나의 능력 되는 시간이 기도하는 시간이에요. 기도의 시간. 그래서 이 기념비를 세우는데 그 다음 볼까요? 왜 이 기도의 영적 권위가 중요하냐? 우리 태영이가 한번 크게 읽어볼까요? 한국말. 맞아요. 이거 요한계시록에 나오죠. 계시록 8장 3절에서 5절에. 그렇죠? Every prayer that you speak out. 여러분들이 내뱉는 모든 믿음의 기도가 is collected into the golden vessel. 금양류에 담아서 and the angels bring them up to heaven and pour them before God. 하나님 앞에 쏟아 붓는데요. 그 말은 뭐예요? Every prayer of 테린이의 모든 기도. Every prayer of 은샘의 모든 기도, as long as that is connected with the correct covenant. 내가 정확한 언약과 맞는 기도가 맞다면 그 기도는 반드시 하나님께 상달되어서 응답된다라는 거예요. 영적 사실, spiritual reality. 그죠? 여러분들 이 사실을 알고 기도의 권위를 세우는 기념비를 세워가기 바랍니다. 기도의 권위, 기도. 그 다음 볼까요? 이 기도의 비밀을 아는 사람은 복음을 깨달았다는 거예요. 그렇죠? 우리 태영이도 이 말 많이 들었을 거예요. 복음 못 깨달으면 기도 모른다고. 그죠? 거기 있는 메신저도 그런 얘기 하시잖아요. 야, 복음 모르면 기도 못 깨달은 거야. 그죠? 그분도 굉장히 파워풀하게 말씀하잖아요. 야, 너네 복음 모르면 기도 못 해. 그죠? 맞아요. 이 복음이 누려진 사람이 기도할 수 있는 거예요. 그 기도할 수 있다는 것은 내가 살아있는 하나님의 말씀과 원리스가 되는 거예요. 그렇죠? The fact that you understand the gospel means you know what prayer is. 테린이가 복음을 이해했다는 것은 기도를 이해했다는 거예요.
그럼 that means you can combine and be united with the living word of God. 내가 살아있는 하나님의 말씀과 oneness가 되는 거예요. oneness가. 그 응답하는 거. 따라볼까요? blessing of oneness. 우리 세상에도 이런 말이 있어요. 돛대기는 돛대기대로 뭐예요? 그 말 볼까요? 내 영적 상태에 따라 내가 어울리는 사람이 결정된다라는 거예요. According to your spiritual state. 아무리 여러분 아니에요. 저는 믿음 좋아요 해도 according to your spiritual state, people are attached. 사람들이 붙여져요. If you are not interested in evangelism, 내가 전도에 관심이 없다면 전도에 관심 없는 사람만 붙어요. If you are interested in money, those who are interested in money will be attached to you. 내가 돈에 관심이 있으면 돈에 관심이 있는 사람과 만남이 이루어져요. 근데 if you truly have the conclusion in Christ, 내가 태영이가 그리스도로 결론난 영적 상태다. 그럼 하나님은 그 동일한 영적 상태를 가지고 그 답을 기다리는 영혼을 붙이시는 거예요. 그걸 보고 전도라고 하는 거예요. 우리 여기 있는 분들이 그 응답 받기를 바랍니다. 알겠죠? 그래서 그다음 봅시다. 왜 하나님의 말씀과 원리스 돼야 되냐? 은샘이가 한국말 크게 읽어볼 거예요. 시 한국말만 시작. Amen. God is not a human. 하나님은 사람이 아니래요. 그죠? 사람은요, 목사님도요, 약속했다가 뭐 시간이 좀 딜레이 되면은 우리 뭐 30분 뒤에 만나자, 1시간 뒤에 만나자, 약속이 변형돼요. 근데요, God is not a human. 하나님은 사람이 아니시래요. So that he should not lie. 그는 거짓말하지 않으신대요. 그래요? 뭐예요? That he should change his mind. 그는 마음을 바꾸시지도 않으신대요. 그 말은 뭐예요? God absolutely gives you the word and he fulfills. 하나님은 말씀을 주시고 반드시 성취하신다. 그래서 내가 사람의 말에 딱 결부가 되면 우리 인생은 like a roller coaster. It's fluctuating. 왔다 갔다 할 수밖에 없어. 근데 if you combine your life with the living word of God that is unchanging, your life will be steadfast. steadfast는요, 안전한, 견고한 이라는 뜻이에요. 내가 변하지 않고 반드시 성취하는 하나님의 말씀과 인생이 결부되어 있다. 내 인생은 롤러코스터가 아니라 견고한 인생으로. 우리 은샘이랑 태영이랑 태린이가 하나님의 말씀과 맞아지는 영적 상태를 만들기 바랍니다. 그 다음 볼까요? 왜 하나님의 말씀과 oneness가 되어야 되냐? Why do you have to form oneness with the living word of God? Because 우리 태린이가 한국말로 영어 해볼까요? 아니요? 해볼까요? 한국말 해봅시다. Right, the grass withers, the flowers fall, but the word of God stands forever. 하나님의 말씀은 영원히 서기 때문에 사람의 말, 세상 영광 그거 부러워하지 마라 얘기하는 거예요. 여러분들이요, you may think that when you go out to the world and Satan may deceive you. 사단이요, 여러분들 현장 가면 속여요. 어떻게 해요? Look at those people. Without God, they succeed. 하나님 없이도 성공해. Without God, they make money. They become prosperous. 야, 하나님 없어도 잘 살아. Look at them. He's wearing Gucci. He's wearing Dior. He's wearing Prada. 야, 저 사람들 막 구찌, 프라다. 야, 이런 거 입어. 속여요. 근데요, all the glory of the world absolutely fades. 세상의 영광은 반드시 지게 돼 있어요. 뭐만 남대요? 하나님의 뜻을 이루는 자가 영원히 서리라. 요한일서 2장 17절에 나와요. 육신의 정욕, 안목의 정욕, 세상의 자랑 다 있다 없어지지만 오직 하나님의 뜻을 이루는 자가 영원히 선다. 그래요? 하나님의 말씀 따라. 따라할까요? The word of God stands forever. 하나님의 말씀만 영원히 서기 때문에 오늘도 목사님 뭐라 하셨죠? 내 생각보다 큰 하나님 말씀 앞에 나를 세워라. You need to put yourself before the word of God that is much greater than yourself. 여러분들보다 우리 IQ 200 돼요? 목사님 IQ 200 안 돼요. 근데 자꾸 우리는 어디 앞에서요? 내 지식 앞에서요. 내 생각의 프레임 앞에서요. 그죠? We always put ourselves before the frame of my experience, the frame of my thoughts, and the frame of your knowledge. 내 지식 앞에 서서요. 어떻게 돼요?
하나님의 말씀은 온데간데 없이 뭐예요? That's what the professor says. 교수님이 이렇게 얘기했어요. That's what the scientist says. 과학자가 저렇게 얘기했어요. That's what the CEO says. 저게요, CEO들이 저렇게 얘기해요. 근데요, there's no word of God. 여러분들은요, your top priority must become the word of God. 우리 은세미에게 최우선순위가 살아있는 하나님의 말씀 되길 바랍니다. 그죠? 그 다음 봅시다. 그 다음 볼게요. 맞아요. 이때 여러분들이 살아있는 하나님의 말씀이 변하지 않고 반드시 영원히 선다는 게 믿어질 때 내 신뢰의 대상이 어딘지 알게 돼요. 따라해볼까요? 온전한 신뢰. 영어로는 complete trust. 맞아요. 온전한, 완전한 믿음, 완전한 신뢰가 하나님께 두어야만 알게 되는 거예요. 언제요? 그 말씀이 변치 않고. 우리 인생에 마치고 거짓말하는 친구 있으면 신뢰하게 돼, 안 하게 돼? 맨날 막 거짓말해. 막 월요일날 보자 그랬는데 막 화요일날 보자 그러고, 막 토요일날 막 5시에 보자 그랬는데 막 8시에 막 나오고, 막 이런 친구 있으면 어때? 좀 신뢰가 돼, 안 돼? 잘 안 될 것 같아, 그지? 근데 하나님의 말씀이 변치 않는다, 하나님의 말씀이 영원히 선다, 그러면 우리의 신뢰의 대상이 어디 있는지 알게 되는 거예요. 그걸 보고 코람 데오 해볼까요? 코람 데오. 이건 라틴어예요. 영어가 아니에요. 라틴어예요. 근데 코람이라는 뜻은 in front of, 누구누구 앞에서. 데오라는 뜻은 하나님 앞에서. 그래서 우리가 그냥 그래머에도 불구하고 영어처럼 쓰는 게 코람 데오, 하나님 앞에서. 맞아요. 우리 태린이가 선택할 때도 하나님 앞에서. 그지? 태영이가 앞으로의 미래의 방향성을 결정할 때도 내 주도권은 내가 아니라 누구 앞에서? 하나님 앞에서. 우리 은샘이가 이제 신곡중학교 가게 되는데 은샘이의 인생의 주도권이 내가 아니라, 내 감정 기분이 아니라 누구 앞에서? 은샘아? 에? 하나님 앞에서. 근데 목사님은 참 감사한 게 은샘이가 예전에는 아예 무반응이었어요. 지금은 에? 몰라요. 크게 얘기해서 너무 고마워. 그 말은 뭐예요? 일단 반응한다라는 거잖아. 무반응에서 반응으로 넘어왔어. 이제 뭐예요? 이제는 정확한 언약으로 갈 거야. 그치? 맞아. 그 다음 봅시다. 그래서 이 온전한 신뢰, 우리 태영이가 한번 저기 안에 있는 거 볼까요? Can you read the sentence in the picture? 안에 하나님을, 맞아. Nothing becomes a problem when you completely trust in the Lord. 내가 그 성삼위 하나님을 온전히 신뢰한다면 그 하나님이 네가 밟는 모든 땅을 주리라 약속하신 그 세일을 행하실 걸 온전히 믿는다면 지금 your problem of Jordan, 내 요단강의 문제도, the problem of Jericho, 여리고성의 문제도 문제가 장애물이 되지 않는다. 왜요? God says, I will make you become a conqueror of the land of Canaan. 내가 가나안 땅의 정복자로 너희를 세웠으니 지금 눈앞에 있는 요단의 문제, 여리고성의 문제, 장애물이 아니다라는 거예요. 그 다음 볼게요. 그래서 우리 태린이가 한국말 읽어볼 거예요. 시작. Amen. Though he may stumble. stumble은요, 이렇게 막 이렇게 넘어질 뻔한 거예요. 돌멩이에 넘어지는 거. 여러분들이 요단이라는 문제 앞에, 여리고성이라는 문제 앞에 걸려 넘어질 수도 있어요. 근데요, he will not fall. 근데 넘어지지 않는데요. 그 이유가요, the Lord upholds him with his hand. 하나님이 그의 능한 손으로 그를 붙들고 계시기 때문에. 은샘이가 때로는 흔들릴 수 있어. 은샘이가 때로는 갈등할 수 있어. 근데 완전히 넘어지지 않는 이유는 누가 붙들고 계신데요? 성삼위 하나님이. 우리 태영이가 학업 때문에 고민할 수 있어. 막 더 잘 나가는, 더 성적 잘 맞는 친구 때문에 막 조바심이 날 수도 있어. 흔들릴 수 있어. 근데 내가 아주 엎드러지지 않는 이유는 나를 구원하신 하나님이 태영이 인생을 완벽하게 지탱하고 계시기 때문에. 태린이도 마찬가지야. 그죠? 그 응답 때문에 여러분들이 누굴 온전히 신뢰한다? 성삼위 하나님을. 따를까요? Complete trust. 맞아. Partial trust가 아니에요. 부분적인 신뢰가 아니라 Complete trust. 그죠? 그래서 그 다음 한번 봅시다. 그래서 이 신뢰가 되어져야
뭘 할 수 있어요? You can obey the word of God. 하나님의 말씀을 순종할 수 있는 거예요. 그래서 예수님도 말씀하셨죠. If you want to follow me, you need to take up your cross. 나를 따라오려거든 너희 자기 십자가를 지고 나를 따라오라. 그 말 뭐예요? 완벽한 순종. 오늘도 뭐라 했어요? Take off your shoes. 여호수아에게 그 군대 제장이 네가 선 곳은 거룩하니 벗어. 우리 같으면 어때요? 발 따가워요. 좀 이따 벗을게요. 하나님. 왜? 내 상황 알잖아요. 왜 지금 벗으라고 해요? 지금 발냄새 나는데. 할 수 있죠. 근데 여호수아는요. 뭐예요? Complete obedience. 절대적인 순종. 하나님이 스탑하라면 스탑. 하나님이 군대 대장을 보내셔서 그곳은 거룩하니 네 신을 벗으라. 즉시로 순종하는 거예요. 그렇죠? 우리 태영이가 생각할 때는 내가 가야 될 길이 오른쪽인 것 같아. 태린이가 볼 때는 You may think that my path is on the right. 오른쪽으로 가는 길이 맞는 것 같아. 내가 볼 때. 근데 하나님은 뭐라고 말씀하시냐? No, the path I prepare for you is on the left. 내가 태영이를 위해 예비한 길은 왼쪽이야. 라고 하면 어떻게 해야 될까요, 태린아? 네? 맞아. 그렇게 돼요. 우리 여기 있는 우리 후대들의 믿음이 그 응답 되길 바랍니다. 그죠? 그리스도 안에는 예밖에 없다고 했어요. 말씀으로 컨펌 됐다. 말씀으로 확인되었다. 예밖에 없어야 돼. 그래도가 아니라 그리스도. 알겠죠? 그래도가 아니라 옆에 있는 분은 축복하십니다. 그래도가 아니라 그리스도다. 맞죠? 다 이루신 우리 저기 있는 김석환 선생님 제일 크게 얘기하신. 맞습니까? 성도님? 맞아요. 그래서 그 다음 볼게요. 그래서 잠언 3장 5절 6절 아마 저기 방송실 안에 있는 우리 근영쌤이 좋아하는 구절 중에 하나였던 거로 기억을 해요. 그죠? 맞아요. 맞아요. 우리 한번 대신에 우리 지원쌤이 한번 크게 한번 읽어봐요. 한국말로. 아멘. 그죠? Trust in the Lord. 그죠? Complete trust. 여호와를 신뢰하라. 그 결국에 온전한 신뢰. 신뢰하라. Do not lean on. 뭐요? 의지하지 말래. 내 지식과 내 경험 의지하지 말래요. 그러면 God will make your path straight. 우리 태영이의 길을 평탄하게 하신다. 그걸 이사야서에는 뭐라 했어요? 대로를 수축하라. 누가 하신대요? 여러분들을 파수꾼으로 세우신 그 하나님이 나를 의지하면 만방에서 열방에서 아들 딸들이 올 수 있도록 대로를 수축하게 하겠다. 길을 평탄하게 하겠다라고 하세요. 근데 그 조건이 뭐예요? The only condition is that you need to trust in the Lord. 여호와를 전적으로 신뢰할 때 메시아를 약속하시고 여제우선을 약속하신 그 그리스도가 내 인생의 유일한 의지의 대상이 될 때 하나님은 God will raise you as a watch person and stand as a banner. 내가 만민을 위해 길을 들고 and every son and daughter from all the nations will come back to the light. 그 빛 앞에 만방의 아들 딸들이 돌아온다고 했어요. 여러분들이 그 응답 받길 바랍니다. 그래서 목사님도 우리 교회 기도할 때마다 우리 신광교회 뜻이 뭔지 알아요? 여러분 우리 신광교회 뜻이 뭔지 알아요? 신광. 맞아요. 빈탄신 아니에요. 신광교회 뜻이 뭔지 알아요? 신 뭐예요? 믿을 신이에요. 그죠? 광은 뭐예요? 빛광자예요. 누굴 믿는 거예요? 빛으로 오신 그리스도를 믿고 누리고 증거하는 파수꾼과 같은 교회. 여러분들이 우리 교회 놓고 기도할 때도 의미를 알고 기도해야 돼. 하나님 우리 교회가 어둠 가운데 있는 그 영혼들이 빛 앞에 돌아오는 플랫폼의 역할을 감당하는 교회 되게 하옵소서. 기도하는 거예요. 그 다음 봅시다. 이때 내가 하나님을 온전히 신뢰하고 하나님의 변하지 않는 말씀과 딱 원리스 될 때 그때 회복되는 게 따라해봅시다. Uncalculating faith. 계산 없는 믿음이 그때 회복되는 거예요. 계산 없는 믿음. 그래요? 다시 한번 해볼까요? Uncalculating faith. 계산 없는 믿음. 여러분들에게 이 응답 있게 봐요. 누가 이 믿음 가졌어요? The three friends, 세 친구가 이 응답 받았어요. They were in the crisis of being put in the fire. 그들은요, 왕의 신 앞에 신전에 절하지 않는다는 것 때문에 불구덩이에 던져지게 되었어요. 근데 they were not afraid. 두려워하지 않았어요. 오히려 they stood firm. 당당하게 서서요. And they confessed their faith. 그들의 계산 없는 믿음을 고백했어요. My God
will save us. 우리의 하나님이 불구덩이에 들어가도 우리를 건지실 것이다. 더 중요한 계산 없는 믿음이 그 뒤에 나와요. 뭐라요? Even if he doesn't, 그가 그리 아니하실지라도 I cannot bow before your shrine. 당신의 신전 앞에, 우상 앞에 우리는 절할 수 없나이다. 뭘 봤어요? 이스라엘 백성이 왜 속국되는지 알았잖아요. 그 이유를 알았기 때문에 절대 망대 세운 거예요. 나는 우상과 타협하지 않는다. 나는 불구덩이에 들어가도 하나님이 구하실 것이다. 그죠? 그 계산 없는 믿음이 거기서 나오는 거예요. 아, 하나님이 내 구원자다. 그 하나님의 말씀은 변치 않는다. God's word is not changing. God's word will absolutely be fulfilled. And if that is so, all I have to do is restore uncalculating faith. 따라해볼까요? Uncalculating faith. 맞아요. 그래서 계산기를 영어로 뭐라고 할까요, 은세마? 계산기를 영어로 뭐라고 할까요? 계산기 영어로 뭐라고 할까요? calculator. 맞아. 그 계산기의 기능은 계산해야 되잖아요. 그래서 calculator. 될까요? calculator. 맞아요. 근데 우리는 uncalculating faith. 해볼까요? uncalculating faith. 계산하지 않는 믿음. 여러분들 그 믿음으로 하나님이 행하실 새 일을 기대하는 한 해 되기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. 그래서 마지막 성경 구절 읽을 거예요. 왜 계산 없는 믿음이 필요한지. 이거는 우리 근엽 쌤이 한번 한국말로 영어로 크게 읽어주세요. 아멘. 영어로도 해주세요. Amen. He says, 뭐예요? 모든 것이 합력하여 선을 이루기 때문에 every good or bad, 내게 있는 좋은 일, 안 좋은 일, every big or small, 큰 일, 작은 일, 모든 것이 everything will be created for the good. 모든 것이 합력하여 선을 이루기 때문에 이 이유 때문에 여러분들이 회복할 것은 계산 없는 믿음. 은세마 어떤 믿음? 계산 있는 믿음, 없는 믿음? 없는 믿음. 맞아요. 맞았어. 잘했어. 그 믿음을 회복하는 한 해 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. Heavenly Father, thank you for giving us the word that will absolutely be fulfilled and you will carry out a new work in year 2026. 하나님, 이번 새해에 새해를 행하시겠다고 말씀하신 반드시 성취된 언약을 우리에게 주시니 감사합니다. May our lives be combined with this unchanging word. 변함이 없는 이 살아있는 하나님의 말씀과 우리 인생이 결부되어 May we completely trust in the Lord and follow His complete guidance. 하나님을 온전히 신뢰하며 그 성삼위 하나님의 완벽한 인도를 따라 걸어가는 인생 되도록 인도하여 주옵소서. So that without calculating faith, 하나님 계산하는 믿음이 아니라 with absolutely uncalculating faith, 완전히 계산 없는 믿음으로 in our fields, in our schools, and in our families, 우리 가정과 우리 현장과 우리 학교 안에서 may we testify that Jesus is the Christ. 예수가 그리스도 되심을 증거하는 전도자로 쓰임받도록 인도하여 주옵소서. In Jesus Christ we prayed. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.